नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल न थे सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकईबा। प्रथम खबर छत्तीस अधिकारी दरमा बंद कले कटक जिलापाल मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी उत्तर निर्धारित समय न देवर दरमा बंद होईची। मुख्यमंत्री अभियोग शुणाणी शिविर में कटक जिलार अभियोग करथिबा अभियोगकारी संपर्क में तदंत नकरी उच्च कर्तृपक्ष को उत्तर न देबारु नियागला एक्शन कामर अवहेला करथिबारु संपुक्त विभाग अधिकारी मामला उपरे एबे आभिमुख्य ग्रहण करचंती कटक जिलापाल। जिलार प्रथमे 91 जनकर अधिकारी दरमा बंद करने निर्देश थिबा बेले परवर्ती समय 36 जनकर दरमा बंद करने निर्देश दिया। तेज जिलापाल पदक्षेप को साधारण लोके प्रशंसा करिसंती। एपटे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते जेकोसी सरकारी दलर हो बा जदि सेमाने कामर अवहेला करुचंती तुरंत तांको ऊपर कार्यानुष्ठान नियाजिबो दरमा मध्य बंद कराजिबो। परवर्ती खबर भुवनेश्वर में मार्केट रूपरेखा बदलिबो बीएमसी मेयर कमिशन अधिकारी माने मार्केट नुआ प्लान करुचंती। नुआ डिजाइन अनुसार दुकान पार्किंग सुविधा स्लटर हाउस नुआ रास्ता तैयारी हेबो हाट भीतर थिबा बेआईन घर को भंगा जिवो दीर्घ वर्ष धरी चलुवा पार्किंग समस्या को समाधान करा जिवो रास्ता कड़े अनियमितता पार्किंग हेउतबारु जेउ असुविधा होची सेति स्पेशल व्यवस्था रहिची। ता सहित प्लान फाइनल हेले शीघ्र उच्छेद प्रक्रिया आरंभ हेबो उच्छेद पर निर्माण गति काम आगु चलिबो जबरदखलकारी बीएमसी पक्षर सतर्क करा जायछि। मेयर स्पष्ट करिसेन जे दुकानी गुडिक शीघ्र खाली करबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर केउटी घर भितर लुट तो केउटी दुकान भितर लुट एमिते लुटेरा माने एबे मोबाइल हैक करी मध्ये लुट करचंती किंतु एबे मयूरभंज रे लुटेरा माने अपारंपरिक तरीका अभिभावक ने टार्गेट करूचंती। उच्च शिक्षा साहाय्य नारे पिला मानको गिफ्ट सर्टिफिकेट मिलियो बोली लोभ देई अभिभावक ठारू लक्ष लक्ष टंका सुना अलंकार लुटिने दुर्बृत्त माने एभली घटना घटची आपण माने शुणिले आश्चर्य होइजिबे। स्कूल किछि युवक पहुंचे प्रतियोगिता नारे पिला मानकर फोन नंबर संग्रह करथिले परे अभिभावक को फोन करी पुरस्कार देबा नारे एक घरोई कार्यालय को डका जायतिला सेठार विभिन्न पॉलिसी करै पे बाध्य करी टंका मागिथिले सुना अलंकार नै जाउथिले लुटेरा माने ए पर्यंत घर को जे सुना नै नथिबा अभियोग करिसंती मध्ये अभिभावक माने दिया जायतिबा रसीद गुडी नकली बोली जणा पड़िछि। अभिभावक माने सुना देइथिले शेषर टंका देबा भणी गाँ को डका जाउता बेले लुटेरा माने धरा पड़िचंती। स्थानीय लोके धरी पुलिस को जिम्मा देइचंती एवं भयंकर माड मध्ये मारिचंती। स्कूल अजणा लोक प्रवेश करी प्रतियोगिता कले किपरि से नेकी मध्ये प्रधान शिक्षक को पचरा उचरा करा जाउची। परवर्ती खबर बढ़ुची राति तापमात्रा कमिची शीत प्रकोप राज्यर अधिकांश स्थान में राति तापमात्रा क्रमशः वृद्धि पाइछि सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री बढ़िछि। आभ्यंतर पश्चिम शीत प्रकोप जारी रही बेले उपकूल शीतर सामान्य आश्वस्ति मिली आसंता 4 दिन राज्य में एभली तापमात्रा जारी रहा पारद 2 रु 3 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइब फल पुणी थे जाड़े थरिब सारा ओडिशा। डिसेम्बर प्रथम सप्ताह पाग सुखिला रही पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर पारादीप बंदर अघटन लोडिंग बेले जहाज रे निया पारादीप बंदर रे विलंबित राति एक अघटन घटची इको कोलनिंग नामक एक जहाज थर्माल कोयला लोडिंग हेउथा बेले हठात निया लागि जायतिला निया लागिबा सहित सारा अंचल धुआं खेलई जायतिला जहाँफल लोक मैंने भयर मध्य थरी उठिते जहाज को CQ2 बर्थ को स्थानांतर करी कोयला कढ़ा जाइथिला पर निया को मध्य बहुत कष्ट लिभा जाइथिला। CISF अग्निशम विभाग त्वरित कार्य ने निया को आयत्त करथिले। थर्माल कोयला साधारणतः गरम थिबारु लोडिंग बेले पानी मारी लोडिंग करिबा नियम किंतु गत रातिरे पानी न मरा जाय लोडिंग होइथिला जहाँफल निया लागि जाइथिला। परवर्ती खबर विभिन्न समय विभिन्न स्थान चोरी होइथिबा विपुल परिमाण चोरीर मोबाइल बड़ बजार थाना पुलिस जबत करिछि पाखापाखि 340 रु अधिक मोबाइल मध्य चोरी होइथिला जहाँफल ए बड़ रैकेट केउठु एते मोबाइल आसिला तदंत करिसंती एबे तबे तदंतर ब्रह्मपुर एसपीडी सर्वेश विकास एम कहिसंती जे जबत होइथिबा मोबाइल गुडिक गंजाम जिल्लार विभिन्न स्थान चोरी होई लूट होइछि। एई मोबाइल चोरी संप्रत थिबा 2 जण आंध्रर 2 जण गंजाम युवक जना पड़ुछि 4 जण को पुलिस काबू करिछि पाखापाखि 340 मोबाइल सेमानक पाखरु बाहरिछि। परवर्ती खबर डिसेम्बर 1 रे खोलिबनी पुरी गुंडीचा मंदिर
ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସାମୟିକ ଭାବେ ସ୍ଥଗିତ ରହିଲା। ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବରିଷ୍ଠ ସୁପରଭାଇଜରଙ୍କ ଜରୁରୀ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନଜର ରଖି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ପରାମର୍ଶ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 1ରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ମରାମତି ତଥା ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିଲ ବିମ୍ ଲଗାଯିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ଖଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ପଥର ଲଗାଯିବା ବାକି ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ କିଛି କାମ ସରିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। କରୋନା ପରଠାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାରିବିଆନ ଉପକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କଳା ବାଦଲ। ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ତେବେ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଆକାଶପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ବୋଲି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ପାଇଲଟ, ନିଶା କାରବାରୀ, ମାନବ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ଆମେରିକାର ସେନା ସଂଘିତ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ଜାହାଜକୁ ବୁଡାଇବା ସହିତ ଜାହାଜରେ 27 ଜଣ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢି ଚାଲିଛି। ତେବେ ଜେନ୍ ଜୁଏଲାରୀ ନିକୋଲସ ମାଦୁରୋ ସରକାର ଏବେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଜାତିସଂଘ ନିୟମ ବିରୋଧୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏହି ଦେଶରେ ଏବେ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାସନ କାର୍ଡକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ ଆସିଛି। ଏଣିକି ରାସନ କାର୍ଡରେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ମିଳିବ। ଇ କେୱାଇସି ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ହେବ। ରାସନ କାର୍ଡ କାଟୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇ କେୱାଇସି ସର୍ଭେ ଆଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ କଟାଯାଉଛି ବୋଲି ଏବେ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ମୁଦ୍ଦାକୁ ବିଜେଡି ମୁଲତବୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଠାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କୁଶଳେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ସରକାର ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ କଟା ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇ କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଇ କେୱାଇସି ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କି ନାହିଁ। ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ତାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ଅଟୋମେଟିକ କଟିଯିବ। ଏହାକୁ ସୁଧାର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ମୃତ, ଅଯୋଗ୍ୟ, ଜାଲିଆତି କାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିବାଦ, ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଶୁଭଙ୍କର ନାଁରେ ଏବେ ଏତଲା ପଡିଛି। ତେବେ ଜଣାଶୁଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିବାଦ ପଡୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ। ଗତକାଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଖବର ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେବାୟତ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ ଯାଇ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୌରହରିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାରୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶୁଭଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ପରିଣତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କର ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖବର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ରାଜପଥରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଟ୍ରକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। 20 ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର, ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର। ଆଜି ମଧ୍ୟରାତି 3ଟା 30 ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ 95 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସିମିଲାଇ ଛକରେ ଏବେ ଗୋ ଚାଲାଣ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା 10 ଚକିଆ ଏକ 11 କେବି ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟ ଖାଇ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଚଳନ୍ତା ଗାଡିରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଟ୍ରକଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କିମ୍ବା ନୟାଗଡ଼ରୁ କଲିକତା ଦିଗରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବଡମ୍ବା ପୋଲିସ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ମାଣିଆ ମଧ୍ୟ ତିଗିରିଆ ବାଜାଡ ଭାଙ୍ଗି ପଳାଉଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକକୁ ବଡମ୍ବା ଏବଂ ଆଠଗଡ ପୋଲିସ ପଛୁଆ କରିଥିଲା। ଟ୍ରକ ସହିତ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ଟାଟା ସିଆର ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ସିମିନାଇ ଛକରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘେରିଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ଅଛି। ଟ୍ରକରୁ ପାଖାପାଖି 11 କେବିକୁ ଧକ୍କା ମାରିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 20ଟି ଗୋରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଉ ଗୋଶାଳାକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଚ୍ଚା ଘରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝରଇ ଗାଁର ବ୍ଲକର ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ କରିନଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ଗୃହକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମଧୁସୂଦନ ମାଝୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ତାଗିଦ କରିବା ପରେ
କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡୁନଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ଆବାସ ଗୃହ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଗୃହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ 3053 ଗୃହ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ରବିବାର ଦିନ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 128ତମ ଏପିସୋଡର ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସଫଳତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ସଂସଦର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହଲରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦେଶକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାସରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମର 150ତମ ବାର୍ଷିକ ଅବସରରେ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଧ୍ୱଜ ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜ୍ୟୋତିସାଗର ପଞ୍ଚଜନ୍ୟ ସ୍ମାରକୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଷୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତର ଉଦୀୟମାନ ମହାକାଶ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସ୍କାଇ ରୁଟ୍ର ମଧ୍ୟ ଏବେ ଇନଫୋସିଟି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭାରତରେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ନବସୃଜନ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୋଗ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଘର ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବାର ବିଳମ୍ବକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଭୂମିହୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଶନିବାର ବୈଠକ ହେବ। ବିଡିଓ ତହସିଲଦାର ମିଳିତ ବୈଠକ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଏମଏୱାଇ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 271 ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ। 37,89,234 ପରିବାର କଚ୍ଚା ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବେ 2,01,011 ଜଣ ପରିବାର ଭୂମିହୀନ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରକୁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ତେଲ ଚିନ୍ତା। ଏଣିକି ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ତେଲ ବୋର୍ଡ। ଏନେକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା ମହିଳା ଶିଶୁ ବିଭାଗ। ତେବେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ତେଲ ଅଛି ଦର୍ଶାଯିବା ପାଇଁ କଡା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଥିସହିତ ଉଭୟ ଓଡିଆ ଇଂରାଜୀରେ ବୋର୍ଡ ଲଗାଯିବ। ଛଣା ଖାଦ୍ୟରେ କେତେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସବୁ କିଛି ଜଣାଇବେ। ତେଲ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସିଲା ନୂଆ ନିୟମ, ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଏବେ ସାବଧାନ କଲେ ସରକାର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାର ଉପରେ ରୋକ। ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଖଣି କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଖଣି ଇସ୍ପାତ ବିଭାଗର ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏବେଠାରୁ ଖଣି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ପରିବହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ ରିଅଲ ଟାଇମ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ କରାଯିବ। ଖଣି ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଖଣି କାରବାର ଉପରେ ଏଆଇ ଡ୍ରୋନ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ ଆନାଲାଇସିସ୍ ହେବ। ଗାଡିରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଖଣି ମାନର ଓଜନ, ଗାଡି ବିବରଣୀ ରିଅଲ ଟାଇମ ଡିଜିଟାଲ ଡାଟାରେ ଧରାଯିବ। ତା ସହିତ ଇ ଟ୍ରାନ୍ସିଟ ପାସ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଡିଜିଟାଲ ଓଜନ ହେତୁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଲାଇସେନ୍ସ ବିନା ଖଣି କାରବାର କଲେ ଜେଲ ସହିତ ଜୋରିମାନା ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ କଂସେଇଖାନା ଗୋଚାଲାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆସିବାର ଲାଗିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନଶନ ରୀତି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏନେକି ଶ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତିଟି ନାଗରିକ ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ସେଗୁଡିକ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହଉ। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଦୃଢ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଓଡିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଏଥର ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଇନ ଆସିବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଆଗାମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।